أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تم سمجھ ہو، کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی خرچہ ہے۔ یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا لازم ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اے حبیب کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا تھا جو اپنے گھروں سے نکلے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے سب وہی مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت جزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالی نے زندہ فرمایا اور وہ مدتوں زندہ رہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے۔ جو موت مقدر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ آدمی کو چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہے۔ یوں ہی مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہذا دل مضبوط رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 168 اور سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگوں پر تو کوئی خصوصی فضل ہوتا ہے، جیسے مذکورہ والا لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا عمومی فضل و کرم تو پوری کائنات کے ایک ایک فرد پر ہے۔ ہر انسان دن رات اپنے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسانات لیے چل رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی شکر گزار نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔
तर्जमा कंजुल इरफान, और अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में लड़ो। जिंदगी की बेसबाती और मौत के बयान के बाद समझाया जा रहा है कि जब जिंदगी ऐसी ही नापायदार है और किसी भी सूरत मौत से फरार मुमकिन नहीं, तो जिहाद से मुंह फेर कर मौत से न भागो, जैसा बनी इसराइल भागे थे, क्योंकि मौत से भागना काम नहीं आता। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। तर्जमा कंजुल ईमान है, कोई जो अल्लाह को कर्ज़े हसन दे तो अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी और कशाइश करता है, तुम्हें उसी की तरफ फिर जाना। तर्जमा कंजुल इरफान है, कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे तो अल्लाह उसके लिए उस कर्ज को बहुत गुना बढ़ा दे, और अल्लाह तंगी देता है और वसाअत देता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना है, कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, राह खुदा में इखलास के साथ खर्च करने को कर्ज से ताबीर फरमाया। या अल्लाह ताला का कमाल दर्जे का लुत्फ़ व करम है, क्योंकि बंदा उसका बनाया हुआ और बंदे का माल उसका अता फरमाया हुआ। हकीकी मालिक वो जबकि बंदा उसकी अता से मजाजी मिल्क रखता है, मगर कर्ज से ताबीर फरमाने में ये बात दिल में बिठाना मकसूद है कि जिस तरह कर्ज देने वाला इत्मीनान रखता है कि उसका माल ज़ाये नहीं होता और उसकी वापसी का मुस्तहिक है, ऐसा ही राह खुदा में खर्च करने वाले को इत्मीनान रखना चाहिए कि वो उस खर्च करने का बदला यकीनन पाएगा, और वो भी मामूली नहीं बल्कि कई गुना बढ़ाकर पाएगा। 700 गुना भी हो सकता है और उससे लाखों गुना जायद भी, जैसा सूरह बकरा की आयत नंबर 261 में है। सदका देने से दुनिया में भी माल में बरकत होती है और आखिरत में भी अजर सवाब मिलता है। दुनिया के अगर लाखों अमीर लोगों को दुनिया के अगर लाखों अमीर लोगों का सर्वे करें तो आपको मालूम होगा कि उनकी अक्सरियत सदका और खैरात बकसरत करती है, और लाखों गरीबों को देख ले उनकी अक्सरियत सदका और खैरात से दूर भागती है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, और अल्लाह तंगी देता है और वसाअत देता है। आयत के इस हिस्से में राह खुदा में खर्च करने की फजीलत बयान फरमाई, चूँकि वसवसा पैदा होता है कि माल खर्च करने से कम होता है, तो इस शुबहे का इजाला फरमा दिया कि अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे रोज़ी तंग कर दे और जिसके लिए चाहे वसी फरमा दे। तंगी और फराखी तो उसके कब्जे में है और वो अपनी राह में खर्च करने वाले से वसाअत का वादा करता है। तो राह खुदा में खर्च करने से मत डरो, जिसकी राह में खर्च कर रहे हो वो करीम है और उसके खजाने भरे हुए हैं, और जूदो बख्शिश के खजाने लुटाना उस करीम की शान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमान का दस्ते कुदरत भरा हुआ है, बेहद्दो हिसाब रहमतें और नेमत यूं बरसाने वाला है कि दिन रात के अता फरमाने से उसमें कुछ कम न किया। और देखो तो कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश से अब तक अल्लाह ताला ने कितना खर्च कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद उसके दस्ते कुदरत में जो खजाने हैं उसमें कुछ कमी नहीं आई। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक़
ہو جائیں۔